હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા સમય પછી તમે સાર્થક ટ્યુટોરિયલ્સનો આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, બિફોર સ્ટાર્ટિંગ, wishing you all a very happy new year. Let this new year be a shining one for your health and most importantly for your careers. Today I am bringing this video for 11th Commerce students. Since this much time we were going regularly through live lectures, and we promise you, until the tuition classes and coaching centers be open for you all, when we teach physically, when we will get the chance to teach physically and hopefully very soon, but for sure your health is our priority. So continuing the trend, I welcome you all to the video lecture of Sarthak Tutorials for 11th Commerce students. Why video lecture for this topic? This lecture is for an important topic. Two topics I am going to cover in this video lecture, and you will go through it repeatedly until you don't get the topic. But I'll make sure you get the topic in the first view itself. We are going through two of the most important concepts, that is expansion, contraction, increase and decrease. You might term it as four different concepts, but in the teaching method there are two terminologies used. First is expansion, contraction, and second is increase and decrease. We will see with the detailed diagram in this lecture. This chapter we have already completed, but once more for the revision. Many of the students were finding it difficult to learn it from the diagram, so for the same I have came up with the video to explain you in detail about expansion and contraction. શું થાય expansion, શું થાય contraction. સેજ રિવાઇન્ડ કરીએ આ ચેપ્ટર ને, તો તમે બહુ સારી રીતે ભણ્યા કે there are two factors that affects the demand of the commodity. First is price and second is other than price. કોઈ પણ વસ્તુની જે ડિમાન્ડ છે એને બે ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે, એ તમે બહુ સારી રીતે જોયું, જેનામાં ફર્સ્ટ હતો પ્રાઇસ અને સેકન્ડ હતો અધર ધેન પ્રાઇસ. અધર ધેન પ્રાઇસમાં ઘણા બધા બીજા ફેક્ટર્સ, વોલ્યુમ ઓફ પોપ્યુલેશન, ફાઇન, પ્રેફરન્સ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ, ઇન્કમ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ, આ બધા અધર ફેક્ટર્સમાં આવતા હતા, મીન્સ કે અધર ધેન પ્રાઇસ. So I again repeat, there are two factors that are affecting the demand of the commodity, that is price and other than price. What is expansion and contraction? હવે એના ઉપર આવો. Friends, expansion and contraction are such terminologies that is used to define the change in demand due to price. જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુની ડિમાન્ડ ચેન્જ થાય, કોના કારણે? પ્રાઇસને કારણે. તો ઇકોનોમિક્સની ભાષામાં આપણે એમ કહીશું કે એનામાં એક્સપાન્શન અને કોન્ટ્રાક્શન છે. ઇન ડિટેલ બધું સમજાવો. પ્રાઇસ ધારો કે ઇન્ક્રીઝ થઈ, તો આપણે લો ઓફ ડિમાન્ડમાં પણ ભણ્યા કે ડિમાન્ડ છે એ ઓછી થશે, કારણ કે પ્રાઇસ વધુ મોંઘી થશે, પ્રાઇસ વધુ ઉપર જશે કે પ્રાઇસ વધશે, તો શું થશે ફ્રેન્ડ્સ? ઓછી વસ્તુ લોકો લેશે. ધેટ મીન્સ કે ડિમાન્ડ ઓછી થશે. તો આને એમ કહેવાશે કે ડિમાન્ડમાં કોન્ટ્રાક્શન થયું. શું થયું? ડિમાન્ડમાં કોન્ટ્રાક્શન. I again repeat, if the price of the commodity increases, the demand will go down. This going down of demand is known as contraction. Let me talk about expansion. કોઈ પણ વસ્તુની જે પ્રાઇસ છે એ જ્યારે ઓછી થશે, તો that means કે લોકો વધુ વસ્તુ લેશે, મીન્સ કે ડિમાન્ડ ઊંચી થશે. પહેલા હું માની લો કે 4 વસ્તુ લેતો હતો, હવે એની જગ્યાએ હું 6 વસ્તુ લઈશ. that means કે ડિમાન્ડ છે એ શું થશે? અપ જશે. તો આ જે પ્રાઇસ ઘટવાને કારણે ડિમાન્ડ અપ ગઈ ને, તો એને ઇકોનોમિક્સમાં એમ કહીશું કે ડિમાન્ડમાં એક્સપાન્શન થયું. શું થયું ફ્રેન્ડ્સ? એક્સપાન્શન થયું.
પડી ખબર? તો તમને આટલી ખબર પડી ગઈ હશે કે જ્યારે પણ ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ આવે કોના કારણે? પ્રાઇસને કારણે, તો એને શું કહેવાશે? એક્સપાન્શન અને કોન્ટ્રેક્શન. ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ ડાયાગ્રામમાં હું તમને સમજાવીશ તો આ સમજી લઈ, પણ ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝનો હું તમને હાઇલાઇટ આપું તો પ્રાઇસ સિવાયના ફેક્ટર્સમાં કાંઈ ચેન્જ આવે અને ડિમાન્ડમાં ફેરફાર આવે તો ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કહેવાય. ચાલો એક એક્ઝામ્પલથી હું સમજાવું. માની લો કે કિટકેટ છે, એની પ્રાઇસ 5 રૂપિયાની એક છે. કિટકેટ છે જેની પ્રાઇસ 5 રૂપીસની છે અને 20 લોકો એ વસ્તુ ખરીદે છે. કેટલા લે છે? 20 લોકો એ વસ્તુ ખરીદે છે. પ્રાઇસ 5 રૂપીસ જ છે પણ એની ક્વોલિટી જરાક બગડી ગઈ. પ્રાઇસ 5 રૂપીસ જ છે પણ એની ક્વોલિટી કંઈક બગડી ગઈ. તો હવે એ માત્ર 10 લોકો જ લે છે. ડિમાન્ડ 20 થી 10 થઈ ગઈ, તો આને ડિક્રીઝ કહેવાય. કેમ? કારણ કે પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ છે, અધર ફેક્ટર્સ એટલે કે ક્વોલિટીમાં કંઈક ફેરફાર થયો, ઇન્કમમાં ફેરફાર થાય, કોઈ પ્રાઇસ સિવાયના ફેક્ટર્સમાં ચેન્જીસ આવે ને અને એના કારણે ડિમાન્ડ ઉપર અસર પડે તો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ. એ આપણે સમજશું. અત્યારે આપણે પેલા બહુ શાંતિથી બહુ વ્યવસ્થિત એક્સપાન્શન કોન્ટ્રેક્શન એક જ ડાયાગ્રામમાં જે તમને એક્ઝામમાં એવી જ રીતે કરવાનું છે એનાથી સમજીએ. એક શેડ્યુલ આપેલો છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની પ્રાઇસ 5 રૂપીસ છે ત્યારે ડિમાન્ડ 1 કોમોડિટી છે. પ્રાઇસ 4 રૂપીસ છે, ડિમાન્ડ 2. પ્રાઇસ 3, ડિમાન્ડ 3. પ્રાઇસ 2, ડિમાન્ડ 4. પ્રાઇસ 1, ડિમાન્ડ 5. તમે જોઈ શકો છો લો ઓફ ડિમાન્ડ આમાં એપ્લિકેબલ છે કે જેમ જેમ પ્રાઇસ ઘટે છે એમ ડિમાન્ડ વધે છે, પણ એને એક્સપાન્શન કહેવાય છે. બરાબર? પણ એક ડાયાગ્રામથી આપણે સમજીએ. માની લો કે આ y એક્સિસ છે અને આ એક્સિસ છે. એમાં માનવાનું નથી, એમ જ હોય. y એક્સિસ અને x એક્સિસ. y એક્સિસ ઉપર આપણે પ્રાઇસ લીધી છે, x એક્સિસ ઉપર આપણે ડિમાન્ડ લીધું છે. આ જે શેડ્યુલ છે એ આપણે અહીંયા દોરી લીધું છે કે જેનામાં પ્રાઇસ 5 છે ત્યારે ડિમાન્ડ 1 કોમોડિટી છે, એટલે 5 અને 1. પ્રાઇસ 4 થાય છે ત્યારે ડિમાન્ડ 2 છે, એટલે 4 અને 2 નો આ પોઈન્ટ આવે છે. પ્રાઇસ 3 છે ત્યારે ડિમાન્ડ 3 છે, એક પોઈન્ટ આપણે લીધું છે. પ્રાઇસ 2 છે ત્યારે ડિમાન્ડ 4 છે, એનો પણ આપણે એક પોઈન્ટ લીધો છે. અને પ્રાઇસ 1 છે ત્યારે ડિમાન્ડ 5 છે, એનો પણ આપણે પોઈન્ટ લીધો છે. આ બધા જે પોઈન્ટ્સ મળ્યા એને આપણે એક લાઈન ડ્રો કરી નાખી છે જેને આપણે ડિમાન્ડ કર્વ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ડિમાન્ડ કર્વ. ડિમાન્ડ કર્વનું નામ આપ્યું છે DDI. હવે માની લો આપણે એક પોઈન્ટ લઈએ A જેનામાં પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ 3 છે. બરાબર? પ્રાઇસ 3 રૂપિયા છે અને ડિમાન્ડ 3 યુનિટ્સ છે. સૌથી પહેલા આપણે કોન્ટ્રેક્શન. પ્રાઇસ 3 થી 4 થાય, પ્રાઇસ 3 થી 4 થાય ત્યારે ડિમાન્ડ ઓછી થઈ અને કેટલી થાય છે? 3 થી 2. બરાબર? 3 થી 2 થાય છે, જે B પોઈન્ટ ઉપર દેખાડ્યું છે. બરાબર? પ્રાઇસ A થી B થાય છે એટલે કે 3 થી 2, 2 થી 1. બરાબર? કારણ કે જો પ્રાઇસ અહીંયાથી વધે છે, તમે રિવાઇઝમાં જો તો 3 to 4 થાય છે, 4 to 5 થાય છે. ધેટ મીન્સ ડિમાન્ડ પણ ઓછી થાય છે. તો આને શું કહેવાય છે? કોન્ટ્રેક્શન કહેવાય છે. The movement from A to B is known as contraction. રિવર્સ કેસ જોઈએ એટલે A થી B નું મૂવમેન્ટ ને આપણે શું કહીશું? કોન્ટ્રેક્શન કહીશું. 3 પોઈન્ટ છે ઈચ પોઈન્ટ ઉપરથી. હવે આપણે આગળ વધી 3 to 2 એટલે કે પ્રાઇસ ઘટે છે. પ્રાઇસ જ્યારે 3 છે ત્યારે ડિમાન્ડ 3 છે, પ્રાઇસ ઘટીને 2 થાય છે તો ડિમાન્ડ 4 થાય છે. અને પછી પ્રાઇસ ઘટીને 1 થાય છે ત્યારે ડિમાન્ડ આપણે દેખાડી છે 5 યુનિટ્સ. એટલે A to C નો જે મૂવમેન્ટ છે ડાયાગ્રામમાં એને આપણે શું કહીએ છીએ? એક્સપાન્શન કહીએ છીએ. બરાબર? એટલે તમને ઈ જ લખવાનું છે કે 3 થી પ્રાઇસ 5 થઈ એટલે કે વધ્યું. 3 થી પ્રાઇસ 5 ગઈ, બરાબર? ત્યારે આપણે ડિમાન્ડ કેટલી થઈ? 3 થી 1 એટલે જે A થી B દેખાડ્યું છે જેને એક્સપાન્શન કહેવાય છે, સોરી કોન્ટ્રેક્શન કહેવાય છે. અને રિવર્સ કેસમાં જ્યારે પ્રાઇસ 3 to 1 થાય છે જે અહીંયા દેખાડ્યું છે 3 થી 1 ત્યારે એની ડિમાન્ડ પણ શું થાય છે? 3 થી 5. ધેટ મીન્સ એક્સપાન્શન થાય છે. તો A થી C નું મૂવમેન્ટ ને એક્સપાન્શન કહેવાય છે. હવે આપણે ફ્રેન્ડ્સ ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કરીએ. તો એક્સપાન્શન અને કોન્ટ્રેક્શન તમે ભણી ગયા. હવે મસ્ત રીતે આપણે ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કહીએ. જો ઓનામાં શું ફરક હતો ફ્રેન્ડ્સ? પ્રાઇસ જે ચેન્જ થતી હતી, અહીંયા મેં તમને કીધું ને પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે,
ઉનામાં એક્સપાન્શન અને કોન્ટ્રેક્શનમાં પ્રાઇસ સિવાયના ફેક્ટર્સ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે અને પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવતો હતો. જ્યારે ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝમાં દીકરા પ્રાઇસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. 3 છે તો પ્રાઇસ 3 કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. પણ બીજા કોઈ ફેક્ટર્સમાં સર એવા એક્ઝામ્પલ દો ને, જેમ કે માની લો કે કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર છે એની ઇન્કમ વધી ગઈ, એટલે પેલા જે ન ખરીદી શકતા હવે એ વસ્તુ ખરીદે છે. કારનું એક્ઝામ્પલ લ્યો કે અત્યારે છે કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ કોન્સ્ટન્ટ છે, બરાબર. હવે માની લો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાઇસ છે, કારની પ્રાઇસ છે, કારની પ્રાઇસ તો કોન્સ્ટન્ટ જ છે, પણ કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ વધી ગઈ એટલે પેલા છે કાર ન લઈ શકતા, હવે એ લોકો કાર ખરીદે છે તો કારની ડિમાન્ડ શું થઈ જશે? ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. રિવર્સ કેસ, પ્રાઇસ વેગેનાર છે એની 5 લાખ રૂપીસ છે તો એ 5 લાખ રૂપીસ જ છે, પણ કન્ઝ્યુમર્સની આ કોરોનાને કારણે ઇન્કમ છે એ ઘટી ગઈ કોઈક રીતે, તો એના કારણે હવે એ લોકો કાર જે લેવાના હતા એ હવે નહીં લે, તો ડિક્રીઝ ઇન ડિમાન્ડ કહેવાય છે. સો પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ છે, ડિમાન્ડમાં ચેન્જીસ આવે એને ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કહેવાય છે. ડાયાગ્રામથી જોઈએ, એક જ ડાયાગ્રામમાં બંને મૂવમેન્ટ દેખાડશે. જો આ સર આ લાઈન શું કામ ડીડી જે છે ડિમાન્ડ કર્વ ઈ કેમ સીધી છે? બહુ સિમ્પલ આન્સર, કારણ કે પ્રાઇસ છે એ તો કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે આખી આ 3 ઉપર કોન્સ્ટન્ટ જાય છે ડીડી. હવે બધા પોઈન્ટ્સ મે કર્યા છે કે પ્રાઇસ તો 3 જ છે, ડિમાન્ડ 1 છે, પછી 2 છે, પછી 3 છે, પછી 4 છે અને 5 છે. હવે મેં એક વચ્ચેનો પોઈન્ટ લઈ લીધો છે એ કે પ્રાઇસ પણ 3 છે અને ડિમાન્ડ પણ 3 છે, તો એ પોઈન્ટ છે. હવે આમથી રિવર્સ જોઈએ, પ્રાઇસ તો 3 જ છે પણ ડિમાન્ડ છે એ 3 થી 2 થાય છે, એટલે આ 3 થી અહીંયા 2 પછી કેટલી થાય છે? 1, એટલે કે એક અહીંયા પોઈન્ટ કર્યો છે. તો 3 થી 1 પોઈન્ટ વાઇઝ જોઈએ તો A to B એને શું કહેવાય છે? ડિક્રીઝ ઇન ડિમાન્ડ કહેવાય, બરાબર. જ્યારે આગળ વધીએ તો 3 થી 5 એટલે કે 3 થી 4, 4 થી 5, તો 3 થી 5 જેને આપણે A થી C દેખાડ્યું છે શું કહેવાશે? ઇન્ક્રીઝ ઇન ડિમાન્ડ. તો મૂવમેન્ટ ફ્રોમ A to B is known as decrease અને મૂવમેન્ટ ફ્રોમ A to C is known as increase. પડી ખબર? તો મારે સમજાવવાનું આ પોઈન્ટમાં ઈ જ હતું કે ધારો કે પ્રાઇસ છે, એનામાં ચેન્જીસ આવે, પ્રાઇસમાં કઈ ચેન્જીસ આવે અને એના કારણે ડિમાન્ડ છે એમાં ચેન્જ આવે તો એક્સપાન્શન અને કોન્ટ્રેક્શન. વધુ ક્લિયરલી કહું તો પ્રાઇસ 10 રૂપિયા છે ત્યારે માંગ 50 છે, પ્રાઇસ ઘટે છે 8 રૂપિયા થાય છે તો ડિમાન્ડમાં જેને કહેવાય ને કે અપ જાય ને 50 થી 100 થાય છે તો આને એક્સપાન્શન કહેવાય છે. પ્રાઇસ ઓછી થઈ, ડિમાન્ડ વધી તો આ વધવાને શું કહેવાય? એક્સપાન્શન, બરાબર. પ્રાઇસ ઘટી 10 થી 8 થઈ, બરાબર છે, તો એને એક્સપાન્શન કહેવાય કે પ્રાઇસ ઘટવાને કારણે ડિમાન્ડ વધે તો એને એક્સપાન્શન કહેવાય. પ્રાઇસ વધી 10 થી પ્રાઇસ 20 થઈ, હવે ઓછા લોકો લે છે, માની લો કે હવે 20 ડિમાન્ડ છે તો આને કોન્ટ્રેક્શન કહેવાય છે, બરાબર. પડી ખબર? ફરીથી હું સમજાવું છું દીકરા કે પ્રાઇસ ઘટે અને ડિમાન્ડ વધે મીન્સ કે લોકો વધુ વસ્તુ ખરીદશે તો આને એક્સપાન્શન કહેવાય છે. પ્રાઇસ ધારો કે વધી, ઓછા લોકો વસ્તુ ખરીદે છે તો એને કોન્ટ્રેક્શન કહેવાય છે. પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ છે, બીજા કોઈ ફેક્ટર્સમાં ચેન્જીસ આવ્યો તો એને આપણે શું કહેશું કે ધારો કે બીજા કોઈ ફેક્ટરમાં ચેન્જ આવ્યો એના કારણે ડિમાન્ડ વધી તો આને ઇન્ક્રીઝ કહેવાય છે. પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ છે, બીજા કોઈ ફેક્ટરને કારણે ડિમાન્ડ ઓછી થઈ તો એને ડિક્રીઝ કહેવાય છે. પડી ખબર? એક્સપાન્શન, કોન્ટ્રેક્શન, ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર દીકરા? ખબર પડી? તો આપણે આ રીતે હજી એક ડિટર્મિનેશન ઓફ પ્રાઇસ નો આન્સર લેવાનો છે, પણ આ વિડિયો એક્સપાન્શન, કોન્ટ્રેક્શન, ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ બહુ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે આના કારણે આ બેઝ છે, બરાબર. લો ઓફ ડિમાન્ડ માટેનો આ બેઝ છે. ફાઇન. સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ઇફ યુ હેવ લાઇક્ડ ઇટ, do share it to your friends. Thank you. Have a nice day.